पिला माने तमने थंबनेल देखि जानि पारुथुबो आज ए वीडियो रे आमे तम +2 बोर्ड परीक्षा पाई तम साहित्य बही रे थिबा चंपावती राजकन्यार स्वप्न एही कविताटीर आज आमे 1 मार्किया 2 मार्किया एवं 3 मार्किया प्रश्न आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा जहार कवि हेउछंती नंदकिशोर बळ। तो पिला माने ता पूर्वरु तमने जदि एही चैनल रे नुआ अछ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करि दियो। तो पिला माने देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। जनक जननी स्नेह मन न माने आउ केतेबेले ऑप्शन अछि बाल्यकाल रे यौवन आगमन रे कौशल रे वार्धक्य रे। तो सठिक उत्तर हेबो यौवन आगमन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नव यौवन आसीबा परे चंपावती केउ विषाद रे व्याकुलित हेला। ऑप्शन अछि व्यक्त विषाद अव्यक्त विषाद विषय विषाद विरह विषाद। तो सठिक उत्तर हेबो अव्यक्त विषाद। नव यौवन आसीबा परे चंपावती अव्यक्त विषाद रे व्याकुलित हेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पितृकोल तेजी किए बारिधि पाखकु जाए। ऑप्शन अछि समुद्र मेघ तटिनी पहाड़। तो सठिक उत्तर हेबो तटिनी। पितृकोल तेजी तटिनी बारिधि पाखकु जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नव नलिनी भानुकिरण रे कोन लाभ करे। ऑप्शन अछि मुद दुख विषाद निराशा। तो सठिक उत्तर हेबो मुद। नव नलिनी भानुकिरण रे मुद लाभ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन विधु विभा पाई किए हस हस होई उठे। ऑप्शन अछि चंपा पद्म कुमुद मल्ली। तो सठिक उत्तर हेबो कुमुद। विधु विभा पाई कुमुद हस हस होई उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन चपला केउठारे खेले। ऑप्शन अछि घने बने सदने समुद्रे। तो सठिक उत्तर हेबो घने। चपला घने ठारे खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन विफल ए यौवन मोहरी किए कहिछि। ऑप्शन अछि राजकुमार राजकुमारी कुमुद पद्म। तो सठिक उत्तर हेबो राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन सुकुमारी लता केउठी आश्रय लोड़ी थाए। ऑप्शन अछि पत्थर उपरे बिटपी अंगे समुद्र भितरे पादप तले। तो सठिक उत्तर हेबो बिटपी अंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जुग्मे जुग्मे बिहि कौन खंजिछि। ऑप्शन अछि प्रेम भाव वैर भाव घृणा भाव विस्मय भाव। तो सठिक उत्तर हेबो प्रेम भाव। जुग्मे जुग्मे बिहि प्रेम भाव खंजिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमारी तांक दग्ध बक्षरे जीवितेश्वरंकर कौन स्थापन करिवे। ऑप्शन अछि दिव्य पयर फूलमाଳ आशीर्वाद वरदान। तो सठिक उत्तर हेबो दिव्य पयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कवितार वर्णना अनुଯାयी चंपा फूल काहा सह तुलनीय। ऑप्शन अछि शैशव यौवन कैशोर वार्धक्य। तो सठिक उत्तर हेबो यौवन। कवितार वर्णना अनुଯାयी चंपा फूल यौवन सह तुलनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन श्यामल सुंदर धरणी नील आकाश ठारू कोण मागे। ऑप्शन अछि शीत प्रेम बारी करका पात घड़घड़ी शब्द झंझा भात। तो सठिक उत्तर हेबो शीत प्रेम बारी। श्यामल सुंदर धरणी नील आकाश ठारू शीत प्रेम बारी मागे। स्वप्न रे विदेशी कुमर कौन कहिले। ऑप्शन अछि कर्कश बाणी मधुवचन कठोर वचन दुख कहानी। तो सठिक उत्तर हेबो मधुवचन। स्वप्न रे विदेशी कुमर मधुवचन कहिले। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमारी केउ पर्यंत देव आराधना करिवे। ऑप्शन अछि मा हेबा पर्यंत वृद्धा हेबा पर्यंत कांत पाइबा पर्यंत मन दुख थिबा पर्यंत। तो सठिक उत्तर हेबो कांत पाइबा पर्यंत। राजकुमारी कांत पाइबा पर्यंत देव आराधना करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नव यौवन रे चंपावती केउ दर्शन पाई व्यग्र थिले। ऑप्शन अछि प्रिय दर्शन प्रकृति दर्शन सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन। तो सठिक उत्तर हेबो प्रिय दर्शन। नव यौवन रे चंपावती प्रिय दर्शन पाई व्यग्र थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन यौवन आसीबा परे चंपावतीर कोण उभे गला। ऑप्शन अछि बाल्य चपलता दुख भाव दरिद्र भाव राजकीय बड़पण। तो सठिक उत्तर हेबो बाल्य चपलता। यौवन आसीबा परे चंपावतीर बाल्य चपलता उभे गला। नेक्स्ट क्वेश्चन चंपा फूलटीर वर्ण किपरि। ऑप्शन अछि हळदी प्राय आंब प्राय पणस प्राय नड़िया प्राय। तो सठिक उत्तर हेबो हळदी प्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमार दीपा लोकरे
ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସ୍ରସ୍ତବେଶ, ଅନ୍ତଃପୁର, ଖଟପଲଙ୍କ, ଧନରତ୍ନ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରସ୍ତବେଶ। ରାଜକୁମାର ଦୀପାଲୋକରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ରସ୍ତବେଶ ଦେଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପାଫୁଲଟି ପାଇସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ନିଜ ନବରରେ, ଉପବନରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନିଜ ନବରରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପାଫୁଲଟି ପାଇସାରିଲା ପରେ ନିଜ ନବରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜକୁମାରୀ କାହା ସହିତ ଗହନ ବାସ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ନବତରୁଣ, ବାପା, ମା, ଭାଇ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନବତରୁଣ। ରାଜକୁମାରୀ ନବତରୁଣ ସହିତ ଗହନ ବାସ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନବଯୌବନ ଆଗମନରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ନିବୃତ୍ତ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ନବଯୌବନ ଆଗମନରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନିବୃତ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନବଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ କରିବେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ନବଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରଣରେ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନବଯୌବନ ସମୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ନବଯୌବନ ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାର କୁଳଶୀଳ କିଏ ଜାଣି ନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ରାଜକୁମାରଙ୍କ କୁଳଶୀଳ ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପାବତୀ ଜାଣି ନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜକୁମାରୀ ଲାଜରେ କ'ଣ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକୁମାରୀ ଲାଜରେ ନିଜର ଜୀବନ ଯୌବନକୁ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତଟନୀ ଓ ବାରିଧିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକୁମାରୀର ମାନସିକତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକା ତଟିନୀ ଓ ପ୍ରେମିକ ବାରିଧିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ କାହିଁକି ଇପ୍ସିତ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକୁମାରୀ ଇପ୍ସିତ ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପୟରରେ ନିଜର ଦଗ୍ଧ ବକ୍ଷକୁ ନିବେଶିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହାର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା କେତେବେଳେ ଉଭେଇ ଗଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକନ୍ୟାର ତନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନବଯୌବନ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେତେବେଳେ ତା ମନରୁ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଖୀଙ୍କୁ ନ କହିଲେ କିଏ କେଉଁ ବ୍ୟଥା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସଖୀଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପାବତୀ ନବଯୌବନ କାଳୀନ ଭାବାନ୍ତର ବ୍ୟଥା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚମ୍ପାବତୀ ବେନି ସଦରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକନ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀ ଦୁଇ ସଦରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରାଣକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜନକ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ କେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ମନ ଆଉ ମାନୁନଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ଆଗମନରେ ପ୍ରାଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂସାର ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିବାରୁ ନିଜକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ମାନୁନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଚମ୍ପାବତୀର ରାଜକନ୍ୟା ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦିବ୍ୟ ପୟରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକୁମାରୀ ତାର ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣାକୁ ଦେଇ ରାଜକୁମାରୀ କାହାକୁ ନିଜର କରିନେବେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଆପଣାକୁ ଦେଇ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବ, ଯେ କି ତାର ଯୌବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦେବ ଆରାଧନା କିଏ କିପରି କରିବେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକୁମାରୀ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଇ ଦେବ ଆରାଧନା କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଏ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କେତେବେଳେ ଚୋରାଇ ନେଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପାବତୀ ବିଦେଶୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଢଳ ଢଳ ଚାହାଣୀ ଓ ମଧୁର ବଚନ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କିଣିନେଲା। ସେ ନିଜର ଯୌବନକୁ ସେହି
କୁମାରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚୋରାଇ ନେଇ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କିଏ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କେତେବେଳେ ଚୋରାଇ ନେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବାଜେଣୀ ବୀଣାରେ ମୋ ବିରହ ଗାୟନ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର। ତ ସଦ୍ୟ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତା ମିଳନ ଆଶାୟୀ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଛି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମିଳନର ମଧୁରତା। ସେ ଦେଖିଛି ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶକୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ତଟିନୀ ଓ ସାଗରକୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦ, ବଲ୍ଲରୀ ଓ ବିଟପି ଏବଂ ଚପଳା ଓ ନୂଆ ମେଘକୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳନର ମଧୁଭାବରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ବିଚାର କରିଛି ସେ ଏକମାତ୍ର ଏ ବିଶ୍ୱ ବାଜେଣୀ ବୀଣାରେ ବିରହର ରାଗିଣୀ ତୋଳୁଛି ଓ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହରି କିଏ କେତେବେଳେ କାହିଁକି କହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହରି କିଏ କେତେବେଳେ କାହିଁକି କହିଛି ନା ମିଳନ ଆଶାୟୀ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଛି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମିଳନର ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ସେ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବାଜେଣୀ ବୀଣାରେ ବିରହର କରୁଣ ରାଗିଣୀ ତୋଳୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନର ବିହଙ୍ଗ ଓ କୁସୁମିତ ବଲ୍ଲରୀ ସହାସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ବିଫଳ ଯୌବନ ମୋହରି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହରି କିଏ କେତେବେଳେ କାହିଁକି କହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜକନ୍ୟାର ଯୌବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜକନ୍ୟାର ଯୌବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜକନ୍ୟା ଯୌବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କରିଛି ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜର କରିବି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରାଜକନ୍ୟାର ଯୌବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜକନ୍ୟାର ଯୌବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବିତାରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ କବିତାରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ନା କବିତାଟିର କବି ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ ଯୌବନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଭଳି ଯୌବନାବସ୍ଥା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ହେଁ ସୌରଭ ଦୀପ୍ତ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବା ଯୌବନରେ ମିଳନର ମାଦକତା କିପରି ମଧୁମୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କବି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କବିତାରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚମ୍ପାବତୀର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପାବତୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଦିନରାତି ବିତି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆବେଗ ମଧ୍ୟରେ ସମୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ଯୌବନର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଆନମନା କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳ, ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇଗଲା। ମନେ ମନେ ବ୍ୟାକୁଳିତା ହୋଇ ଉଠିଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚମ୍ପାବତୀର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ କାହାର କେତେବେଳେ ମନ ଚୋରାଇ ନେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମଧୁର ବଚନ ଢଳ ଢଳ ଚାହାଣୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ। ଲଜ୍ଜାରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ। ସ୍ୱପ୍ନର ତରୁଣ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ମନକୁ ନିମିଷକରେ ଚୋରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କିଏ କାହାର କେତେବେଳେ ମନ ଚୋରାଇ ନେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲାଗୁଛି ପରାଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ରାଜକୁମାରୀ ଦେହରେ ଯୌବନର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିବା ପରେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକୁଳିତା ହୋଇ ଉଠିଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ସେ ଘାରି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ରହିଥିବା ଚପଳତା କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବରଂ ମନଟି କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କିଛି ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରି ଲାଗିଛି। ସେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରି ମନେ କରିଛି। ତାର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଲାଗୁଛି ପରାଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଖିଏ ବା କିସ କହିବେ ଜାଣିପାରିଲେ କଥା। କେଉଁ କଥା ଓ କାହାର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯୌବନର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ଘାରି ହୋଇଛି। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ
ମନେ ହୋଇଛି। ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହକୁ ସେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବାନ୍ତରର କାରଣ ସେ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝି ପାରିନାହିଁ। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହିଥିବା ଚମ୍ପାବତୀର ଏଭଳି କଥା ତାହାର ସଖୀମାନେ ଜାଣିଲେ କଣ ଭାବିବେ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଜ ମାଡୁଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ? ରାଜକୁମାରୀ ଦେହରେ ଯୌବନର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଶରୀରରେ ତାର ଆସିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଜେ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଓ ଉରସକୁ ଓ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଜ ମାଡୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ସେ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ସେ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ରାଜକୁମାରୀ ତାର ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଦେଖି ଲାଜେଇ ଯାଇଛି। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଉରସେ କାହାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏହି ନବଯୌବନ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନାହିଁ। ବରଂ ମିଳନ ଆଶ୍ରୟୀ ହୋଇ ନିଜର ଯୌବନ ଭରା ଦେହକୁ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ସେ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ରାଜକୁମାରୀ କାହିଁକି ଉନ୍ମନ୍ନ ଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତା ରାଜକୁମାରୀ ଶରୀରରେ ଓ ମନରେ ଆସିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହା ଲାଗି ଯେପରି ତାହାର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମନ ଛନଛନ ହୋଇଛି। ସେହି ଅବସରରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି କୌଣସି ଏକ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ। ସେହି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଉନ୍ମନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜକୁମାରୀ କାହିଁକି ଉନ୍ମନ୍ନ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କିଏ କାହା ପାଖରେ କଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ସଦ୍ୟ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତା ରାଜକୁମାରୀ ଦେହରେ ଓ ମନରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନରେ ଦେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ସେ ହୋଇଛି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ। ରାଜକୁମାରୀ ଲଜ୍ଜା ହେତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଯୌବନ ଧନକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜକୁମାରୀ ସଖୀ ମେଳରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଜନକ ଜନନୀର ସ୍ନେହରେ ରହି ଦିନରାତି ସେ କଟାଇ ଦେଉଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେହରେ ଯୌବନର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସି ଯୌବନ କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ଫଳରେ ରାଜକୁମାରୀ ମନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ ଆସିବାରୁ ରାଜକୁମାରୀର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ରାଜକୁମାରୀ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ ଉଦାସ ଓ ପ୍ରାଣ ଛନ ଛନ ହେଉଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ। ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି କବାଟ କିଳା ଯାଇଥିବା ଓ ରତ୍ନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବା ଘରେ ରାଜକୁମାର କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ନିଦରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବେଶବାସ ଆୟତରେ ନଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବାସକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଲାଜ ପାଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜକୁମାରୀ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଦେଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କିଛି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।